السلام علیکم میرے سبھی لسنرز، آج میں پھر سے حاضر ہوں اپنے چینل اردو ناولز الاؤڈ پر رفعت سراج کے ناول دل دیا دہلیز کے ساتھ، اور یہ اس کی 15ویں ایپیسوڈ ہے۔ ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے میرا چھوٹا سا آپ کے لیے ایک ریمائنڈر ہے کہ پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں، ساتھ ساتھ لائک، شیئر اور کمنٹ ضرور کریں۔ ماہین راہداری کا دروازہ چیک کر کے مطمئن انداز میں اپنے کمرے کی سمت بڑھی۔ بہت مدھیم سی کال بیل نے اسے چونکا دیا۔ اس کی نظریں لاؤنج میں سامنے ہی لگے وال کلاک پر جا ٹکی۔ 1:30 بجے کا عمل تھا۔ اس نے خود آگے بڑھنے کے بجائے نعمان کو جگانے کا قصد کیا، مگر ایک دم رک گئی۔ معلوم تو کر لوں کون ہے، بیچارے بھائی کی نیند خراب ہوگی، یہ سوچتے ہی راہداری کا دروازہ کھول کر باہر آ گئی اور گیٹ سے چند قدم کی دوری سے ہی آواز دی، جی کون؟ یاور۔ آواز خاصی دھیمی تھی، مگر رات کے اس پہر واضح تھی۔ اوہ! ایک انجانی سی خوشی اس نے اپنے اندر دوڑتی محسوس کی۔ 1 منٹ۔ وہ چابی لینے اندر دوڑ گئی۔ جتنی تیزی سے اندر دوڑی تھی اتنی تیزی سے بھاگتی ہوئی واپس آئی۔ تالا کھول کر اس نے ذیلی دروازہ فوراً ہی وا کر دیا۔ سیاہ ڈنر سوٹ میں ملبوس، ریڈ اینڈ وائٹ ڈائز کی ٹائی لگائے، چھوٹا سا بہت خوبصورت سا اسٹائلش قسم کا سوٹ کیس ہاتھ میں لٹکائے، یاور علی خان اس کے سامنے کھڑے تھے۔ السلام علیکم۔ اس کی خوشی چھپائے نہ چھپ رہی تھی۔ وعلیکم السلام۔ ایسے نہیں بھاگتے، گر بھی جاتے ہیں۔ ان کی آواز دھیمی اور لہجہ سپاٹ تھا۔ ماہین شرمندہ سی ہو کر اپنا دوپٹہ درست کرنے لگی۔ آئیے۔ وہ انہیں لے کر آگے بڑھی۔ کیا میرے آنے سے حفاظتی انتظامات مکمل ہو گئے؟ انہوں نے کھلے ہوئے تالے کی طرف اشارہ کیا۔ اوہ! ماہین تالا لگانے لگی۔ یاور علی خان بھی رک گئے تھے۔ پھر دونوں آگے پیچھے چلتے ہوئے لاؤنج میں پہنچے۔ فلائٹ لیٹ تھی یا ٹائم ہی یہی تھا؟ وہ ان کے مقابل کھڑی پوچھ رہی تھی۔ جو چیز چاہے فرض کر لیں، اب تو آپ ڈسٹرب ہو ہی چکی ہیں۔ انہوں نے سوٹ کیس ایک طرف ٹکا دیا۔ آپ کے آنے سے میں کبھی ڈسٹرب ہو ہی نہیں سکتی، آپ نوٹ کر لیں ہمیشہ کے لیے۔ وہ بہت سادہ اور پرسکون انداز میں مسکرا رہی تھی۔ یاور علی خان نے کچڑتی نظر اس پر دوڑائی۔ میرون کاٹن کے سفید کڑھائی والے کرتے شلوار میں ملبوس، دوپٹے سے کھیلتی ہوئی بہت معصوم سی لگی۔ اچھی بات ہے، اب آپ مجھے اس ٹھکانے پر پہنچا دیں جہاں میں چینج کر سکوں۔ وہ نارمل سے انداز میں گویا ہوئے۔ اوہ! ماہین قدرے جھیپ گئی۔ پھر آپ اوپر ہی چلیں جہاں پہلے ٹھہرے تھے، ستارے بھی ہیں اور پرائیویسی بھی۔ اتنا سمجھتی ہیں آپ ہمیں؟ وہ مبہم سا مسکرائیں۔ اس سے بھی کچھ زیادہ۔ وہ شرارت سے گویا ہوئی اور زینے کی طرف بڑھ گئی۔ یاور علی خان اس کے پیچھے چل رہے تھے۔ پتہ نہیں کیوں میرا وجدان کہہ رہا تھا آپ آنے والے ہیں، میں نے کمرہ اسی لیے بالکل تیار کر دیا تھا۔ اچھی خاصی روحانی خاتون ہو گئی ہیں آپ تو۔ یہ بہت زیادہ ہے، ایسے خود بات کی اہل نہیں ہوں۔ اچھا یہ بتائیں، کھانا کھائیں گے یا چائے یا کافی؟ کچھ نہیں، بس ایک گلاس ٹھنڈا پانی پلا دیں اور پھر آرام کریں۔ بس؟ اس کے منہ سے یوں ہی نکل گیا۔ جی بس۔ پھر بھی یاد کر لیجیے، ہو سکتا ہے کوئی بہت ضروری چیز چاہیے ہو۔ وہ جاتے جاتے رک گئی۔ یاور علی خان کوٹ اتارتے اتارتے ایک دم رک گئے۔ بعض چیزیں بہت ضروری ہوتی ہیں مگر موقع محل شرط ہوتی ہے۔ ان کا لہجہ بہت عجیب سا تھا۔ ماہین نے چونک کر ان کی صورت دیکھی۔ جی؟ یاور علی خان اس طرح لاپرواہ انداز میں کوٹ اتار کر بستر پر ڈال چکے تھے جیسے کمرے میں ان کے علاوہ کوئی دوسرا موجود ہی نہ ہو۔ ماہین کا ٹھہرنا بے معنی سا تھا۔ وہ پانی لانے کے ارادے سے کچن کی طرف جا رہی تھی۔ اس نے برتن دھوئے اور چارپائی پر اوندھے رکھ دیے۔ ابھی سیدھی ہوئی تھی کہ پٹاخ! ایک پتھر کمر سے لگا۔ وہ ادھر ادھر دیکھنے لگی مگر کچھ نظر نہ آیا۔ وہ فکر مند سے انداز میں اپنے دوپٹے سے ہاتھ پوچھنے لگی۔ الجھن کا اثر واضح طور پر اس کے چہرے پر موجود تھا۔ پٹاخ! پھر ایک پتھر اس کی پیٹھ پر لگا۔ وہ تیزی سے پلٹی اور اس طرف دیکھنے لگی تھی جہاں سے پتھر چلا تھا مگر کچھ نظر نہ آیا۔ حیران پریشان سے کھڑی رہ گئی۔ یہاں آنے کے بعد یہ واقعہ دوسری مرتبہ تھا۔ وہ گھوم کر دیواروں پر نظر جما کر کھڑی ہو گئی۔ خوف سے بری حالت ہو رہی تھی مگر آج وہ کسی نتیجے پر پہنچ جانا چاہتی تھی۔ اس نے چاہا گلباز کو آواز دے مگر یکدم رک گئی۔ اسے دیوار پر ایک بھوری سی چیز محسوس ہو رہی تھی۔ وہ ٹک ٹکی باندھ کر گھورنے لگی اور اگلے ہی لمحے اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ دیوار کے اس سرے سے دوسرے سرے تک ہر سائز کا بندر دکھائی دے رہا تھا۔ اس کی جان میں جان آئی، گویا
उसने नीचे से एक पत्थर उठाकर एक बंदर की तरफ फेंका। सारे के सारे दीवार पर नाचने कूदने लगे। एक अजीब सी आफत मच गई। एक बंदर ने पलंग से गिलास उठा लिया और झूमर की तरफ फेंकने की धमकी देने लगा। तांबे का भारी गिलास था। झूमर डरकर पीछे हटने लगी। 2-3 बंदर उसके आगे पीछे नाचने लगे। वो शी करती दूर हटने लगी। माँ उसके किसी से टकराने का एहसास हुआ। वो यूं उछली जैसे करंट लगा हो। फ़ौरन ही पलटी और हैरत भरी चीख निकली, बारी बंदर! ला हौल वला कुव्वत! कोई अच्छी गाली नहीं थी आपके पास? बारी ने मुंह बनाया। मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं ख्वाब देख रही हूँ। ओ मेरे खुदाया! आप अंदर चले, मैं इन्हें भगा कर अभी आता हूँ। झूमर ये सुनते ही अंदर दौड़ गई। बारी ने जाने कौन सी जेब से पिस्तौल बरामद किया और एक हवाई फायर दाग दिया। बंदरों में खलबली मच गई। आन के आन में जाने किधर गायब हो गए। उसने पिस्तौल वापस जेब में डाला और उसकी सिमट पलटा। झूमर वहीं खड़ी ताक रही थी। बारी को अंदर आता देखकर बड़े कमरे की तरफ बढ़ गई। तुम्हारे हाथ में हथियार देखकर बड़ी हैरत हुई। वो तख्त की तरफ बढ़ते हुए कह रही थी। क्या हवेली वालों के हुक्म पर खून भी करते हो? वो तख्त पर टिक गई। नहीं, सिर्फ अरमानों का खून करता हूँ। वो रोशी का चेहरा तस्वर में लाकर मुस्कुरा दिया। फिर तो तुम कातिलों से भी बड़े कातिल हो, झूमर ने कदरे अफसुर्दगी से कहा। ये फ़र्द जुर्म है। मैं एक बाल जुर्म करता हूँ। अब बस आप जल्दी से ये बता दीजिए चलना है या नहीं। वो एक शिकस्ता सी कुर्सी पर टिक गया। कहाँ? झूमर ने चौंक कर उसकी शक्ल देखी। अपने ठिकाने पर। और कहाँ? किसने भेजा है तुम्हें? काका जान ने या बाबा साहब ने? झूमर की आवाज़ बहुत धीमी थी। किसी ने तो भेजा होगा, खुद से तो मैं आ नहीं सकता, उसने जवाब दिया। जाहिर है हमारे नसीब ऐसे कहाँ, वो बड़बड़ाने के अंदाज में बोली। बारी को सुनाई नहीं दिया। जी, मैं ठीक से सुन नहीं सका। वो आगे की तरफ झुककर गोया हुआ। अल्लाह मियाँ नहीं सुनता हमारी। फिर तुम तो तुम हो, वो जैसे चिढ़ कर बोली। क्या सुनाना चाहती हैं आप अल्लाह मियाँ को? वो जाने क्यों मुस्कुरा दिया। चाहना क्या है? चाहने से क्या होता है? उसकी आवाज़ भराने लगी। अच्छा चलें, उठे प्लीज़, निकलें यहाँ से, बारी के अंदाज में दरख्वास्त थी। झूमर ने चौंक कर उसकी शक्ल देखी। कहाँ लेकर जाओगे? जहाँ से आई थी। बारी ने रेस्ट वॉच पर नज़र दौड़ाकर खासी इजलत का इजहार किया। बारी, मुझे उस ज़बा खाने में मत लेकर जाओ। लाओ अपना पिस्तौल मुझे दो। मैं खुद हमेशा के लिए एक फ़ैसला कर लेती हूँ। मुझे डायलॉग की मार मत मारे। हुक्म पर अमल दरामद करने का बहरहाल मैं पाबंद हूँ। चलिए उठिए और शुक्र कीजिए ज़फ़री की वजह से आपकी बहुत बचत हो गई है। ठीक है, तो मुझे ज़फ़री का नाम लेकर चढ़ा लो। मैं भी तुम लोगों को सबक सिखा ही दूँगी। झूमर नहायत ख़तरनाक अज़ाइम के साथ उठ खड़ी हुई। चलो और सीधी दरिया बस्ती चलो। सिराय में हाज़िरी लगाने की ज़रूरत नहीं है और तुम मुझे धोखे से सिराय ले जाने की गलती भी ना करना। कहीं मेरे हाथों तैमूर अली ख़ान अपने अंजाम को ना पहुंच जाए। उसकी निगाह में एक आँच थी। अच्छा चलिए, चादर ओढ़िए, ज़्यादा मलकाए जज्बात बनने की ज़रूरत नहीं, वो सर्द अंदाज में कहता हुआ बाहर निकल गया। झूमर पाँव लटकाए कुछ देर सोच सी रही, फिर एक फ़ैसला कुन अंदाज में उठ खड़ी हुई। चादर ओढ़कर बाहर आई। गुलबाज बैग उठाए बाहर की तरफ जा रहा था। वो उसी के पीछे चल पड़ी। बारी बंद जीप में ड्राइविंग सीट पर अपनी तरफ का दरवाज़ा खोले अंदर से बाहर आने वाले रास्ते की तरफ देख रहा था। गुलबाज और झूमर को आगे पीछे आते देखकर उसने सुकून का सांस भरा। इस कदर वहशत होती है अंदर कि मुझे जीप में बैठकर इंतज़ार करना ज़्यादा पसंद है बनिस्बत अंदर बैठ के। और एक आप हैं, जाने क्या लड्डू पेड़े मिल रहे हैं इस हवेली में। उसने झूमर के बैठते ही इंजन स्टार्ट कर दिया और बैक व्यू मिरर में देखने लगा गुलबाज एक तरफ हट गया या नहीं। तुम बारी हो और मैं झूमर। तुम्हें किसी ज़फ़री के पल्ले नहीं बांधा गया। तुम्हारा दिल महफूज है, इसे किसी ने नहीं मसला। तुम्हारी रूह आज़ाद है, ये किसी दरिंदे को पेश नहीं की गई, लिहाजा तुम्हें मुझसे मुकाबला करने की ज़हमत की ज़रूरत नहीं है। झूमर ने तड़क कर उसे जवाब दिया था। एक लम्हे को तो बारी भी लाजवाब सा होकर चकरा कर रह गया। चल रही हूँ मैं उस जहन्नम में। कर लिया मैंने तुम्हारी पसंद का फ़ैसला, अब देखना ज़रा। झूमर ने सर से क्लिप खसोटा, बाल हाथ से समेटे और दोबारा क्लिप में कैद कर दिए और सर पर चादर जमा कर खिड़की से बाहर देखने लगी। ये मेरी पसंद बीच में कहाँ से टपक पड़ी। मुझसे जो कहा था मैं वो करने का पाबंद हूँ। गाड़ी बाहर आते ही उसने बहुत तेज़ी से चलाई थी, जैसे झुंझला रहा हो। गुलामी की जंजीरें तोड़ना भी इंसान का हक है, पैदाइशी हक, झूमर ने तल्खी से कहा। पैसे जमा कर रहा हूँ। बारी का लहजा बिल्कुल सपाट था। झूमर ने हैरत से उसकी शक्ल देखी। बड़ा पेचीदा सा जवाब था।
पैसे किस लिए? गुलाम पाबंद है कि अपने आका को मुंह मांगी रकम दे और आज़ाद हो जाए। उसके लहजे में बला की तपिश थी। क्या दाम लगा रहे हैं तुम्हारे? झूमर के लहजे में जहर घुला हुआ था। उनकी तो पूरी जागीर तुम्हारे सर से वार कर सदका कर दी जाए तो भी कम है, वो खोए खोए अंदाज में बोली। वैसे कौन से सुरखाब के पर लगे हैं मुझ में? उसे एकदम गुस्सा आ गया। तुम्हें क्या पता, वो बहुत सुकून से कह रही थी। मुझे अपनी हुदूद का पता है। मैं अमली और हकीकत पसंद इंसान हूँ। अपने बाज़ जज्बों के सामने बेबस ही सही, मगर हथियार डालने की हद तक कमज़ोर नहीं। वो कौन से मकामात हैं जहाँ मेरा रास्ता मुकम्मल होता है, मुझे अच्छी तरह शऊर है। बारी का चेहरा जज्बात की शिद्दत से सुर्ख हो रहा था। तुम में भी जज्बात हैं? झूमर के होठों पर इस्तेज़ाइया मुस्कुराहट खेलने लगे। क्या मुझे बताओगे वो कौन से जज्बात हैं? वो तो शायद मैं अपने आप को भी बताना पसंद ना करूं। बारी ने निचला होठ दांतों तले दबाकर बड़े ज़ब्त से जवाब दिया। एक बात कहूं, आप माइंड तो नहीं करेंगी? उसने तवील रास्ते के बाद पहला मोड़ काटा। कहो। तुम्हें मेरे बुरा मानने की फ़िक्र में हल्कान होने की ज़रूरत नहीं है, झूमर ने बेदिली से सामने देखते हुए कहा। आप पीछे जाकर आराम से लेट जाएं। हो सकता है ठंडे माहौल में आपको नींद पूरी हो जाए और आपका जहन पुरसुकून हो जाए, क्योंकि सिराय जाकर गाड़ी बदलना है। ये जीप काका जान की ज़ाती और पसंदीदा सवारी है, उनकी लैंड क्रूज़र के बाद, जो आजकल बाबा साहब के इस्तेमाल में है। उसने रसानियत से कहा। तो मुझे वहाँ न लेकर जाओ तो बेहतर है, फिर मेरे मुँह से कुछ न कुछ निकल जाएगा। झूमर की पेशानी पर बल पड़ गए। मुझे गाड़ी लाजमी बदलना है। शायद वो भी आपसे मिलना और बात करना पसंद न करें। आप गेट से बाहर खड़ी हो जाएंगे, मैं 5 मिनट में दूसरी गाड़ी लेकर बाहर आ जाऊंगा। अब आप पीछे जाकर आराम कीजिए। दिल नहीं चाह रहा मेरा आराम करने को। तुम चलाओ गाड़ी, मैं तुमसे कोई बात फ़िलहाल नहीं कर रही। बारी ने होंठ भींचकर रफ्तार कदरे बढ़ा दी। सब लड़कियां अंदर टीवी देख रही थीं। उसका मूड नहीं बन रहा था। वह बेजार कुन अंदाज में दुपट्टा संभालती हुई बाहर आ गई और बैरूनी बरामदे की सीढ़ियों पर बैठ गई। पूरे दिनों का चांद था। वह हाथों में चेहरा थाम कर चांद की तरफ टिकटिकी बांध कर देखने लगी। खोकर गेट बंद करके उसके पास से गुजरा, कदरे हैरत से उसे देखा और फिर आगे बढ़ने लगा। खोकर, उसने किसी ख्याल से बाहर आकर आवाज़ दे डाली। जी बीबी। वो तेज़ी से उसके करीब आया। चांद पूरा है, रोशनी बहुत है, यहाँ की सब लाइट बंद कर दो, उसने हुक्म दिया। जी अच्छा। वो अंदर चला गया। थोड़ी देर बाद बरामदे बाग की सारी लाइटें बंद कर दी। वो फिर पहले के अंदाज में बैठी हुई थी। जाने कितनी देर इसी तरह बैठी रही। माँ वो चौंक पड़ी। किसी गाड़ी के हेडलाइट से गेट रोशन हो गया था। शायद बाबा साहब आ गए हैं। गाड़ी हॉर्न दे रही थी। उसने इधर उधर देखा, कोई मुलाजिम नज़र नहीं आया। जाने क्या सोचकर वो उठ खड़ी हुई, खासी तेज़ी से चलती हुई गेट तक आई और गेट खोल दिया। तेज़ रोशनी मुंह पर पड़ी तो आंखें चुंधी आ गई। गाड़ी एकदम जैसे उसके ऊपर चढ़ दौड़ी। वो इंतहाई तेज़ी से एक तरफ हो गई। ये कौन बदतमीज़ किस्म का ड्राइवर है? उसका खून खौल उठा। गाड़ी पोर्च में जाकर रुक गई थी। वो खौलती हुई गाड़ी की तरफ बढ़ी, लत्ते लेने के ख्याल से, मगर ठटक कर रुक गई। एक तरफ से बारी, दूसरी तरफ से झूमर उतर रही थी। ये कहाँ से आ रहे हैं? कहाँ गई हुई थी झूमर भाभी? उसे वो चंद दिन पहले वाला वाक़या एकदम से याद आया। तो ये कहीं गई हुई थी, शायद अपने मैके, मगर बारी तो कराची गया हुआ था। क्या है ये, इंसान या हवा? वहाँ क्यों रुक गई? आज सलाम दुआ भी नहीं होगी? झूमर ने उसे मतवज्जा किया। अस्सलाम वालेकुम। वो खासी उलझी हुई थी। वालेकुम अस्सलाम। ठीक हो? झूमर ने उसके रुखसार पर बोसा दिया। कहाँ चली गई थी आप? ज़फ़री भाई ने अपना सर फाड़ लिया है। आज दोपहर को ही उन्हें अस्पताल लेकर गए हैं। वही हैं वो। रोशी का अंदर अब भी उलझा हुआ था। झूमर ने सुकून का एक गहरा सांस लिया। शुक्र करो हम आ गए, बल्कि जिनकी खातिर आए हैं उन्हीं के साथ वापस आए हैं। बला का नीडर अंदाज था। बारी को अपने पाँव के नीचे से ज़मीन सरकती हुई महसूस हुई। रोशी को हैरत का एक शदीद झटका लगा। एक फितरी अमर था। उसने बारी की तरफ देखा। मैं कुछ समझी नहीं भाभी। उसे एकदम अपना दिल डूबता हुआ महसूस हुआ। झूमर का अंदाज़ ही ऐसा था। तो समझने की ज़रूरत ही क्या है? हवेली में टिड्डी दिल की तरह इंसान भरा पड़ा है, मगर बारी जैसा करामत एक भी नहीं है। सब हैं, बारी बारी है। अच्छा शब बखैर, अल्लाह करे ज़फ़री अब अस्पताल में ही रहे। उसने पिछले हिस्से की जानिब पेश कदमी की। बारी गाड़ी से चीज़ें निकाल रहा था और रोशी अपनी जगह दम बखुद खड़ी थी। ये झूमर भाभी क्या औल फौल बक रही थी? माँ, उसने तनतना कर पूछा। वो आपकी भाभी हैं और बड़ी भाभी, बकती नहीं फरमाती हैं, समझी?
मगर जो कुछ वो कह रही थी वो कोई भाभी नहीं फरमा सकती। वो भड़क उठी थी। वो एक अब नॉर्मल इंसान के साथ रहती हैं। कोई नफसियाती पेचीदगी पैदा हो गई होगी। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं, उसने गोया तसल्ली दी। मगर तुम किस खुशी में मोहतरमा को उठाए उठाए फिर रहे हो? वो बिफर गई। ला हौल वला कुव्वत। वो बस ला हौल ही पढ़ सका। अगर नफसियाती केस बन गई हैं तो बाबा साहब को इतला दो, पागल खाने ले जाकर इनका इलाज करवाने को कहो। इस किस्म की देही तबाही बर्दाश्त करने की सलाहियत नहीं रखती। उनको समझाने की कोशिश करो कि अपनी औकात में रहें। हम सिर्फ अपने भाई की खातिर इनको इज़्ज़त देते हैं, वगरना दूसरी सूरत में इनका रैंक मामा बिल्ली के बाद ही बनता है। जिन लोगों को कभी इज़्ज़त ना मिली हो उन्हें रास ही नहीं आती। उससे उसका सारा जिस्म कांप रहा था। आप क्यों खामखा अपना टेम्परेचर लूज़ कर रही हैं? जाने दें, बारी ने रसानियत से समझाया। तुम पर इनकी बेहूदगी का असर नहीं हुआ? वो शोला बार निगाहों से उसे घूरने लगी। ब्लैक एंड वाइट प्रिंट के शलवार कुर्ते और दुपट्टे में दूधिया चांद की रोशनी में नहाई हुई वो बड़ी मासूम दिखाई दे रही थी। बारी ने नज़रें चुराकर गाड़ी का लॉक लगाना शुरू कर दिया। मैंने कुछ पूछा है? वो फिनकारी। बग़र्ज़ मुझ पर कुछ असर हो किसी बात का तो उससे आपको क्या फ़ायदा नुकसान है? ये तो मेरी अपनी ज़ाती वारदात होगी। वो लॉक लगाकर सीधा खड़ा हो गया। देखना, मैं बाबा साहब को बता कर ही दम लूँगी, उसने धमकी दी। कमज़ोरों से जंग करना कोई अच्छी बात नहीं। बारी ने अंदर जाने की नीयत से रुख मोड़ा। हिमायत ले रहे उनकी? उसे जैसे किसी खौफ से सदमा सा हुआ। नहीं, जिन लोगों के होने ना होने से कोई फ़र्क ना पड़ता हो उनसे बात नहीं बढ़ाते, अपने काम से काम रखते हैं। उसने फिर समझाने की कोशिश की। खैर, दिमाग तो उनका भी ठिकाने मुका दूंगी। उनकी हिम्मत कैसे हुई? वो कहाँ बाज आने वाली थी। मर्ज़ी है आपकी, मेरी तरफ़ से इजाज़त है। वो मुस्कुरा दिया जैसे उसे चिढ़ा रहा हो। वो पाँव पटक कर उससे पहले अंदर बढ़ गई और हॉल कमरे में चली आई। लड़कियां हुनूस टीवी देखने में मगन थी। तुम कहाँ चली गई थी? बिया ने उस पर सरसरी नज़र डालकर दोबारा स्क्रीन पर नज़रें जमा दी। जहन्नुम में। वो सोफ़े पर ढह गई। हाँ, कुछ सुर्ख सुर्ख सी हो तो रही हो। रूबी ने शरारत से देखा। शायद हवेली के गायब लोग वापस आ चुके हैं। शीनो कारपेट पर बिल्कुल चित लेटी थी। रोशी ने उनके लौटने के स्टाइल को बड़ी नागवारी से देखा। उस पर मस्त ज़दान का जुमला। शीनो आपा, आप मुझसे मुखातिब ना हुआ करें, उसने खासी बदतमीज़ी से कहा। उस वक्त वो उस माहौल में मौजूद ही कब थी। उसके कानों में झूमर की बातें अंगारों की तरह हुनूज़ महसूस हो रही थी। गुल्लो आपा, ये ज़फ़री भाई हॉस्पिटल से कब वापस आएंगे? उसने नज़र की ऐनक लगाए बग़ैर टीवी देखते हुए गुल्लो से मुखातिब किया। खैरियत? गुल्लो ने चश्मे से उसे घूरा। हाँ, खैरियत ही है, यूँ ही पूछ रही थी, उसने बज़ाहिर लापरवाही से कहा। वो हॉस्पिटल में ठीक नहीं होंगे, उनका इलाज घर में ही है। वो मज़ीद गोया हुई। यानी? गुल्लो वाकई नहीं समझी। यानी ये कि झूमर भाभी वो घर पर नहीं थी, उन्हें फिट्स पड़ने लगे थे, उन्होंने अपना सर फाड़ लिया था। उसने उन्हें वजह दी। वो कहाँ चली गई थी? गुल्लो उठकर बैठ गई। टीवी से उनकी तवज्जो मुकम्मल तौर पर हट चुकी थी। ये तो मुझे इल्म नहीं कि वो कहाँ गई थी, मगर बहरहाल ये मुझे पता है कि वो कहीं गई हुई थी और अब वापस आ गई हैं। बारी के साथ, उसने साबका अंदाज में जवाब दिया। बारी के साथ? कई मतवज्जा लड़कियों के मुंह से बेसाख्ता निकला। क्या कराची? गुल्लो हैरत से पूछ रही थी। तब्दीली आबो हवा के लिए गई होंगी। शीनो ने हिज़्ब तौफीक हिस्सा लिया। बारी के साथ? गुल्लो उन्हें घूर कर रह गई। ज़ाहिर है। वो मायने खेज़ अंदाज में बात अधूरी छोड़कर खामोश हो गई। तुम्हें कैसे पता कि वो गई हुई थी? जरी ने नुक्ता उठाया। इसलिए कि वो मेरे सामने आई हैं, उसने आराम से जवाब दिया। बारी के साथ? मरियम ने सवाल किया। या अल्लाह, ये क्या तुम लोगों ने मुस्तकिल किस्म की ट्यून बना ली है? बारी के साथ, बारी के साथ। वो बुरी तरह चिल्ला गई। वो तुम जो कह रही थी, मरियम बुदबुदाई। हाँ, तो मैंने कहा था, आपने सुन लिया। अब ये गिरदान क्यों? वो बिगड़ी। यकीन नहीं आ रहा, मोना ने मुस्कुरा कर जवाब दिया। अभी बारी इस तरफ आए तो पूछ लेना कि भाभी को सैर कराने कहाँ ले गए थे। जरी ने मशवरा दिया। तुम्हारी आंखों के सामने तो कराची रवाना हुए थे, शीनो ने याद दिलाया। बड़ा ख्याल रखते हैं बाबा साहब झूमर भाभी का, हिना ने मासूमियत से कहा। सबसे सख्त ड्यूटी भी तो देती हैं वो, रूबी ने मायने खेज़ मुस्कुराहट के साथ कहा। हाँ, सैर व तफरी तो उनका हक़ है, मियाँ ने बड़े भोलपन से कहा। वो भी बारी के साथ? शीनो कहकर खुद ही कह लगा बैठी। रोशी पाँव पटकती खुद को कोसती बाहर निकल गई थी।
اس نے آہستگی سے دروازہ بجایا۔ یس، اندر سے افسرانہ انداز میں اجازت ملی۔ وہ دروازہ کھول کر ٹرے اٹھا کر اندر آئیں۔ السلام علیکم، صبح بخیر۔ وعلیکم السلام۔ یاور علی خان نہا کر نکلے تھے اور اب آئینے کے سامنے کھڑے بال بنا رہے تھے۔ رات غالباً آپ بہت لیٹ آئے، میں خاصی دیر انتظار کرتی رہی، پتہ نہیں کب آنکھ لگ گئی۔ ماہین کے انداز میں شرمندگی تھی۔ قصور آپ کا نہیں، میرا ہے۔ اگر شرمندہ ہونا بہت ضروری ہے تو مجھے ہونا چاہیے۔ وہ آسمانی رنگ کے شلوار سوٹ میں خاصے حشاش بشاش محسوس ہوئے۔ نہیں، خیر ایسا بھی ضروری نہیں ہے۔ وہ ہنس پڑی، بڑی مترنم اور مدھر سی ہنسی۔ یاور علی خان نے قدرے چونک کر اس کی سمت دیکھا۔ کس قدر شناسی سی ہنسی ہے۔ وہ کرسی پر بیٹھ کر چائے پینے لگے۔ وہ سرخ اور زرد پرنٹ کے جدید تراش کے سوٹ اور شولڈر کٹ ہیئر سٹائل میں بہت دلکش دکھائی دے رہی تھی۔ وہ اسے آئینے میں دیکھ رہے تھے۔ وجہ کو تلاش کر رہے ہیں ہم میں۔ اس نے ان کی نظر کو محسوس کر لیا تھا۔ بڑی سادگی سے مسکرا رہی تھی۔ میں کسی میں کسی کو تلاش نہیں کرتا، ہر انسان کا اپنا علیحدہ رنگ ڈھنگ ہوتا ہے۔ وہ برجستہ کہہ کر آئینے کے سامنے سے ہٹ گئے تھے۔ اب بتائیے آپ کا کیا پروگرام ہے؟ وہ بیڈ پر بیٹھ گئے۔ میرا پروگرام؟ اس نے حیرت سے اس کی سمت دیکھا اور چائے کا کپ ان کی طرف بڑھا دیا۔ جی آپ کا پروگرام ہمارے ساتھ چلنے کا، انہوں نے اطمینان سے کہا۔ آپ کے ساتھ؟ وہ مزید حیران ہوئی۔ کیا نعمان سے آپ کی اس موضوع پر کوئی بات نہیں ہوئی؟ اس بار حیران ہونے کی باری ان کی تھی۔ نہیں تو؟ اس کے چہرے سے فکر مندی جھلکنے لگی۔ چلے خیر، پھر چھوڑیں اس موضوع کو، نعمان کے سامنے ہی بات کریں گے۔ چلیں اب یہ بتائیے آپ کی پلاننگ کیا ہے؟ انہوں نے ہلکا سا سپ لیا۔ فی الحال تو کچھ نہیں، ایگزام میں تو خاصا ٹائم ہے، بس ہلکی پھلکی اسٹڈی ہو رہی ہے۔ وہ اب الجھی ہوئی سی محسوس ہو رہی تھی۔ پھر اس کے بعد؟ وہ مسلسل سوال کر رہے تھے۔ کچھ نہیں، کچھ سوچا نہیں۔ تو پھر سوچنا شروع کر دیں، شاید نعمان آپ کی شادی کی فکر میں ہے۔ ان کا انداز عام سا تھا۔ نعمان بھائی تو بس۔ وہ خاصی جھیپ گئی۔ انہوں نے مجھ سے بھی کہا ہے اس کار خیر میں بھی حصہ لوں، لہٰذا پہلے اتنا معلوم تو ہو جائے کہ آپ اپنے پارٹنر میں کیا کیا خوبیاں دیکھنا چاہتی ہیں۔ وہ سنجیدہ تھے۔ ماہین کو جیسے اچنبھا ہوا، جیسے اسے یاور علی خان سے اس انداز کی باتوں کی امید نہیں تھی۔ خوبیاں جاننے کے لیے تو بہت زیادہ قریب رہنا ضروری ہے، دور دور سے تو بس اندازے ہی لگائے جا سکتے ہیں۔ وہ مسکرا رہی تھی۔ پھر بھی ایک باشعور انسان کے ذہن میں کوئی خاص تقاضا تو ہو سکتا ہے۔ یاور علی خان کے پاس ایک اور دلیل تھی۔ نہیں، کوئی خاص تقاضا نہیں، بس یہ کہ مجھ سے زیادہ قابل، مجھ سے زیادہ تعلیم یافتہ اور بے حد میچیور ہو۔ وہ اس لیے کہ ماں کی کمی سے جو مسائل پیدا ہوئے، انہوں نے مجھے اپنی عمر سے بہت آگے دیکھنا سکھا دیا ہے۔ اس مرتبہ وہ خاصی سنجیدہ تھی۔ مال، دولت، خاندان، اس کے علاوہ؟ یاور علی نے اس کے سامنے شاید پہلی مرتبہ کوئی لطیف سا مذاق کیا۔ یہ سب چیزیں آلریڈی ہیں میرے پاس۔ یاور علی خان کی خشک، بے رس، بے رنگ زندگی یہاں سے وہاں تک جھلملا اٹھی۔ آپ نے ماں کی کمی کا ذکر کیا تو مجھے دھیان آیا، روشی میں تو اس قسم کی کوئی میچیورٹی مجھے نظر نہیں آئی۔ بس ایک بات اس میں بہت واضح ہے، وہ ہے ضد۔ یاور علی خان سگریٹ سلگانے لگے۔ اس میں میچیورٹی اس لیے نہیں آئی ہے کہ اس کے آس پاس اس کے پرابلم سالو اور شیئر کرنے والے بے شمار لوگ موجود ہیں۔ آپ کے علاوہ آپ طنز کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہ دیا کریں۔ خیر، مجھے آپ کی یہ جرات ناگوار نہیں گزرتی۔ آپ نے تو شاید روز ہی اول سے مجھ سے برابری کی ٹھان لی تھی اور مجھے واقعی حیران کیا تھا۔ انہوں نے گہرا کش لگا کر اتنی دیر میں پہلی مرتبہ اس کے چہرے پر ایک نظر ڈالی۔ آپ ہمارے آفیسر نہیں ہیں، ہم دریا بستی کی رعایا نہیں ہیں، پھر جرات ہونے نہ ہونے کا کیا سوال؟ ہمیں کیونکہ گھٹن نہیں ہے اس لیے بس یہ اسٹائل ہے ہمارا، مستقل قسم کا۔ وہ ایک مرتبہ پھر کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ روشی غیر ضروری لاڈ پیار اور احتیاط سے ٹوٹ پھوٹ گئی ہے، بالکل ایسے جیسے کرسٹل کے ساتھ غیر ضروری احتیاط کی جاتی ہے، مگر ایک روز وہ بھی ٹوٹ ہی جاتا ہے۔ غیر ضروری کانشیس ہو گئی ہے وہ، مگر کرسٹل دوبارہ جڑتا تو نہیں۔ یاور علی خان فکر مند نظر آئے۔ وہ کرسٹل نہیں ہے، انسان ہے۔ ماہین مسکرا پڑی۔ پتہ نہیں کیسا مزاج ہے ہمارا جو ہمیں لاجواب کر دیتا ہے، جی چاہتا ہے اسے بہت قریب لے آئیں اور بدلے کے طور پر اسے لاجواب کر کے رکھ دیں۔ یاور علی خان نے سگریٹ کی راکھ جھاڑی، مگر اس کے تاثرات دیکھنے کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ ماہین کا دل دھک سے رہ گیا، بلکہ ٹانگیں کانپنے لگی، ساری خود اعتمادی ہوا ہوتی محسوس ہوئی۔ یہ نارمل سوچ نہیں ہے، انتہا پسندی ہے۔ اس نے خود پر قابو پاتے ہوئے نہایت وقار سے جواب دیا، جیسے کچھ سمجھی نہیں۔
किसी के सर्टिफिकेट से कभी किसी की सोच बदली है। वो मुबहम सा मुस्कुराए। माहिन पर अचानक आसमान टूटा। उसकी बदहवासी बेहद फितरी अमल था। उसे ध्यान आया उसके और यावर अली ख़ान के दरमियान बस एक छोटी सी तपाई है। उसे बुरी तरह से यह नज़दीकी खली। वो एकदम उठ खड़ी हुई। हाजरा को भेजती हूँ, वो आपके कपड़े वगैरह प्रेस कर देगी। इतना कहकर वो तेज़ी से बाहर आ गई। वो गौर करना चाहती थी ये क्या हुआ है, यह आम बात थी या ख़ास, या ये कि उनका मतलब कुछ और था और कुछ और समझी है, या फिर ये कि वो भी तो उन्हें ज़िद कर देती है। आखिर उन्होंने कुछ न कुछ तो कहना ही था। वो तो बहुत सादा और रूड है। हिस्से लतीफ़ तो शायद उनके नज़दीक भी नहीं पटकती, मगर नहीं, मर्द कह कर मुकर जाए वो अलग बात, राह दिखाकर रास्ता बदल जाए दूसरी बात, मगर मुकाबिल बैठी औरत को गलतफहमी नहीं हो सकती, इसलिए कि जब औरत मर्द के मुकाबिल हो, तन्हा हो, तो उसका पूरा वजूद नाक आँख कान बना हुआ आता है। वो सर झटकती हुई नीचे उतर रही थी। ला हौल वला कुव्वत। उसने अपना तज्जिया पेश कर दिया। न खुशी थी, न रंज, न अफसोस था, न मलाल, बस हैरत थी। सोच जैसे एक मकाम पर ठटक सी गई थी। उसने खिड़की से देख लिया था। वो किताब लेकर बाग की तरफ जा रहा था। वो तेज़ी से कमरे से बाहर आई और तकरीबन दौड़ती हुई उस तक पहुंची। वो भी कदमों की धमक पर रुककर पीछे देखने लगा। ओह आप? उसने गहरा सांस लिया। क्या मसला है? उसका अंदाज़ खासा रूड था। तुम तो जैसे बड़े मर्द बहरान हो। मैं ज़्यादा लंबी बात नहीं करूँगी, बस ये बताओ झूमर भाभी कराची क्यों गई थी जबकि उनके मियाँ यहाँ सर फोड़ रहे थे? वो गुर्राई। वो कराची नहीं गई थी, उसने मुख्तसर जवाब दिया। तो यूरोप गई थी? उसका अंदाज़ हुनूस था। वो खामोश रहा। मैं कुछ पूछ रही हूँ। वो मज़ीद तैश में आ गई। पूछिए, बल्कि पूछते रहिए। पूछने पर कोई पाबंदी नहीं है, मगर जवाब देना मुझ पर फ़र्ज़ नहीं। वो पुरसुकून अंदाज में गोया हुआ। क्यों फ़र्ज़ नहीं? जिससे सवाल किया जाए वो जवाब देने का पाबंद होता है। कहाँ लिखा है? वो बिलाखिर मुस्कुरा दिया। मेरे सर में। वो झुल्ला गई। हाँ, ये कोई हैरत की बात नहीं, वहाँ लिखा हुआ हो सकता है। वो हौज़ के मुंडेर पर बैठ गया। अच्छा, ज़्यादा चलाने की कोशिश न करो, वो बरहमी से बोली। आप क्यों हलकान हो रही हैं? वो ज़िद सा हो गया। मैं हलकान नहीं होंगी तो क्या काला चोर हलकान होगा? क्या अल्फॉल बोल रही थी? रात झूमर भाभी, चक्कर क्या है? मुझे याद नहीं रात क्या बात हुई थी। वो किताब खोलने लगा। ज़्यादा अनजान बनने की कोशिश नहीं करो। तुम उनका वो अंदाज़ हज़म कैसे करके? सो अगली, सो चीप, नॉनसेंस, उसने हकारत से कहा। कोई ऐसी बात नहीं हुई। क्यों बेचारी झूमर भाभी को बुरा भला कह रही हैं? ये भी भला कोई बात है? अपने कयास को यकीन बनाकर अपनी ज़ात को दुख देना। वो आपकी तरह ज़हीन और इतनी ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है। नज़रअंदाज कर दे और अपनी दुनिया में मगन हो जाए। बारी ने कमाल रसानियत और मेहरबानी से उसे समझाया। मैं उनके अल्फाज की तरफ तो ध्यान नहीं दे रही, उनका अंदाज़ मेरी आंखों के सामने घूम रहा है। प्लीज़ रोशी बीबी, मुझे पढ़ने दें। हवेली के तमाम ख़वातीन मेरे लिए मोहतरम हैं और मुस्तकबिल करीब और मुस्तकबिल लम्हा में हवेली के किसी खातून से मेरा कोई नया रिश्ता इस्तवार होने का इम्कान नहीं है और ना ही मैं ऐसा चाहूँगा। वो बताकर सफ़ात उलट पुलट करने लगा। रोशी चंद सानिये साकित सी खड़ी रही। तुम शायद एहसास कमतरी का शिकार हो। तुम इस हवेली के मुलाजिम तो नहीं हो। और ये कि झूमर भाभी क्या कह रही थी, तुम्हें टोकना चाहिए था, अपनी नाराज़गी का इजहार करना चाहिए था। वो उसी साबका अंदाज में गोया हुई। जिन कामों से ना मेरा फ़ायदा हो रहा हो ना नुकसान, मैं उन कामों में कोई रोल अदा करना नहीं चाहता, उसने अपने मखसूस पुरसुकून अंदाज में जवाब दिया। मगर तुम ये तो मानो कि उनका अंदाज़ गलत था। वो अपनी जगह अड़ी हुई थी। हाँ, मैं मानता हूँ ये सब उन्हें ज़ेब नहीं देता, उसने बिलाखिर कह दिया। तो बस मसला ही कोई नहीं, मगर तुम ये ज़रूर जताना कि तुम इस किस्म की बातें पसंद नहीं करते। रोशी सीने पर हाथ बांधते हुए खड़ी हो गई। मैं जता चुका हूँ, वो आहिस्तगी से गोया हुआ। कब? रोशी ने उलझ कर देखा। बारी खामोश रहा। मैं कुछ पूछ रही हूँ, इससे पहले भी वो ये हरकत कर चुकी हैं। और कहाँ? उसने जरा की। आप छोड़ें इस किस्से को, जब बात ही कोई नहीं तो बात आगे ले जाने से फ़ायदा, वो तहम्मुल से कह रहा था। मगर मुझे बहुत गुस्सा है, मैं एक बार में उनकी कसाई कर दूंगी, तुम मुझे रोकना मत। वो गालिबन अभी तक दहक रही थी। मर्ज़ी है आपकी। वो किताब पर नज़रें दौड़ाने लगा। अच्छा एक बात बताओ। वो उसी ज़ाविये से खड़ी हुई थी। पूछ लें, पूछने में क्या जाता है, उसने किताब से सर उठाए बगैर कहा।
तुम्हारा बंधन हवेली के किसी खातून से क्यों नहीं बन सकता? बाबा साहब मुझे कह रहे थे तुम हवेली के नौकर नहीं हो। वो उसे बगौर देख रही थी। ये उनकी शफ़क़त व मोहब्बत है कि वो ऐसा सोचते हैं, मगर मुझे अपनी हैसियत का अंदाज़ा है। उसने एक लगते को नज़रें उठाईं। तुम्हें अपनी हैसियत मनवाने की कोशिश करना चाहिए, उसने मशवरा दिया। मुझे जो हैसियत हासिल है वो बहुत है, जिसके लिए मैं खान का बहुत मशकूर हूँ, उसने कतन अंदाज में जवाब दिया। शायद तुम में हिम्मत की कमी है, उसने चोट की। शायद, बारी ने कमाल बेनियाजी से जवाब दिया और सामने देखने लगा। मगर इस तरह से तुम जचते तो नहीं हो, वो तिनक कर गोया हुई। ये तो और भी ज़्यादा अच्छी बात है, वो मुस्कुरा दिया। इसमें तो मेरी बचत है। कितनी लकी है वो लंबे बालों वाली, उसने तुम्हें जीत लिया। मैं सब समझती हूँ, तुम सिर्फ उसकी वजह से इधर उधर नज़र नहीं डालते। उसने ज़बरदस्ती शोखी का मुजाहिरा किया। ये मेरी लक है कि उसने मुझे पसंद किया। वो तो खुद इतनी खूबियों की मालिक है कि उसका साथ किसी के लिए भी फ़ख्र का बाइस हो सकता है। बारी ने मुस्कुराकर उसकी सिम देखा। रोशी के चेहरे पर कई रंग आकर गुजर गए। क्या क्या खूबियाँ हैं उसमें, सर के बल चलती है। वो अपना गुस्सा न छुपा सकी। नहीं, ये खूबी नहीं हो सकती, ये तो फॉल्ट है। बंदा जब तक टांगों से ना चले उसकी खूबसूरती नहीं खुलती। उसकी चाल तो बहुत खूबसूरत है। बारी हंस दिया। जब इतनी खूबियों की मालिक है तो फिर तुम्हें उल्लू बना रही है। इसके और तलबगार नहीं होंगे, वो दहक रही थी। अगर उल्लू बना रही है तो भी मुझे उल्लू बनना पसंद है, इतनी दिलकश लड़की के हाथों। वो हंस रहा था। अगर वो तुम्हारे हाथ ना आई, उसने एक और सवाल दागा। तो क्या हुआ? ज़िंदगी कामयाबी और नाकामी के सिलसिलों का नाम है। वो उसकी सिम देखने लगा। मुस्कुराहट हनूज़ होठों पर खिल रही थी। तुम्हें दुख तो होगा, उसने नज़रें चुराकर पूछा। ज़ाहिर है, बिल्कुल फितरी बात है, मगर जब दुख मिले तो बर्दाश्त करना चाहिए, उसने संजीदगी से जवाब दिया। हिम्मत है तुम में? वो इस्तेज़ाई अंदाज में पूछ रही थी। हाँ है, उसने इत्मीनान से जवाब दिया। तो फिर उसे छोड़ दो। आपके हुक्म पर इतनी अच्छी चीज़ नहीं छोड़ी जा सकती। आखिर ज़ुबान भी कोई चीज़ होती है। ज़ुबान दी है तुमने उससे? उसकी आवाज़ आहिस्ता थी। ज़ाहिर है, फ्लर्ट तो नहीं कर रहा। अब मैं पढ़ सकता हूँ, उसने जैसे इजाज़त तलब की। रोशी जल्दी से पलट गई। बारी किताब थोड़ी के नीचे टिकाए उसे देखता रहा। अभी थोड़ी देर पहले लाल खान उसे तैयार रहने के लिए कह कर गया था कि आरिफ के यहाँ चलना है। वो अजीब गुमगू की कैफियत में तैयार हो रही थी। उस पर इंकशाफ हुआ कि वो अंदर से खासी खुशी महसूस कर रही है। वो अपने एहसासात से खौफजदा होकर खूबसूरत साड़ी उसने निकाली थी वापस रख दी और आम सर घर में पहनने वाला सूट इस्त्री करने लगी, जैसे अपने आप से एहतियात कर रही हो। वो शादी के बाद से बहुत एहतमाम से तैयार होती थी, हाँ कहीं भी जाना हो, मगर आज वो बहुत सादा थी। पता नहीं, उसे अपने आप से डर लग रहा था। वो कपड़े तब्दील करके चादर ओढ़कर वहीं कमरे में बैठी रही और लाल खान का इंतज़ार करने लगी। अरे तुम तैयार नहीं हुई? लाल खान कमरे में आकर हैरत से उसे देखने लगा। कपड़े बदल तो लिए हैं, वो बेजारी से बोली। क्या और कपड़े नहीं हैं तुम्हारे पास? आरिफ की माँ तुम्हें पहली बार देखेगी, क्या कहेगी मेरे बारे में? क्या सोचेगी कि तुम्हें कपड़े बनवा कर नहीं देता? लाल खान ने कदरे नाराज़गी से कहा। क्या कपड़े कपड़े किए जा रहे हैं आप? मेरा दिल नहीं चाह रहा। वो भी तल्खी से गोया हुई। लाल खान चौंक कर उसकी सूरत देखने लगा। क्या हुआ तुम्हारे दिल को? वो खफगी से पूछ रहा था। दिल को तो कुछ ना कुछ हो ही जाता है, ये कोई अपने बस की बात है? वो बड़बड़ाई। ठीक है, चलो ऐसे ही चलो। लाल खान ने बड़ी जल्दी हथियार डाल दिए और कमरे से बाहर निकल गया। बालों पर्स उठाकर उसके पीछे पीछे चल पड़ी। गाड़ी घर से बाहर ही खड़ी थी। उसने गेट को ताला डाल दिया। लाल खान गाड़ी में बैठ चुका था, वो भी उसके साथ में आ बैठी। रास्ते भर उनके दरमियान अजीब सी खामोशी हाल रही। तकरीबन 40-50 मिनट पर मुहित फासला था। वो एक नई बस्ती में आ गए थे जहाँ दूर दूर तक फ्लैट ही फ्लैट नज़र आ रहे थे। वो एक शानदार इमारत के सामने रुक गए थे। आरिफ का फ्लैट ग्राउंड फ्लोर पर ही था। लाल खान ने कॉल बेल का बटन पुश किया। तकरीबन 2 मिनट बाद ऑफ वाइट दरवाज़ा वाह हुआ। सामने ही आरिफ खड़ा था। आहा आप? वो लाल खान के गले लगते हुए बालों से मुखातिब था। बहुत बेईमान हो, बगैर बताए चले आए। जी चाहता है तुमसे बात ना करूं। बेवफाओं को अभी तक याद करते हो, यारों की परवाह भी नहीं करते। लाल खान ने शिकवा किया। अरे मेरे जोश जुनून इश्क तेरा शुक्रिया, तूने जो बख्शी थी वो रिसवाइयाँ अच्छी लगी।
وہ لال خان کو تھامے تھامے اندر چلا گیا۔ بالو ان کے پیچھے پیچھے چل پڑی۔ سامنے ہی تخت پر ایک نہایت ضعیف عورت بیٹھی آنکھیں سکیڑ کر غالباً آنے والے کو پہچاننے کی کوشش کر رہی تھی۔ السلام علیکم اماں، کیسی ہیں آپ؟ لال خان نے قدرے نزدیک ہو کر سلام کیا۔ وعلیکم السلام، جیتے رہو۔ لال خان ہے نا؟ عارف کے ماں نے کانپتی ہوئی آواز میں پوچھا۔ ٹھیک پہچانا اماں۔ لال خان پہچانے جانے پر بہت خوش نظر آیا۔ اور یہ ساتھ میں کون ہے؟ عارف کی ماں نے پھر دوسری جانب توجہ کی۔ آپ کی بہو ہے، بالو، سلام کرو۔ وہ اس کی طرف پلٹا۔ السلام علیکم اماں۔ بالو نے یوں سلام کیا گویا اسے سلام کرنے کے لیے لال خان کی حکم کی ہی ضرورت تھی۔ ادھر پاس آ بیٹی، مجھے دور سے صاف دکھائی نہیں پڑتا۔ بڑی بی نے اسے پاس بلایا۔ کتنے دکھ کی بات ہے عارف بھائی، آپ کی ماں کی یہ حالت ہے اور آپ ان کی خاطر بھی خود کو نہیں سنبھالتے۔ بالو نے ملامت آمیز انداز میں عارف کو مخاطب کیا۔ وہ بڑی بی کے پاس بیٹھ گئی۔ ارے بھابھی، 100 طرح کی دلیلیں تو ہمارے دماغ میں بھی آتی ہیں، بس مگر وہ کیا کہیں، درد تو جو کرے ہے جی کا زیاں، فائدہ اس زیاں میں کچھ ہے۔ آتا ہے ہمیں بھی یہ دھیان، مگر کوئی مجبوری سی مجبوری ہے۔ وہ ہنس دیا۔ اتنے میں نو عمر سی پٹھانی اندر آئی، مگر مہمانوں کو دیکھ کر وہیں دروازے پر رک گئی۔ آؤ تو باہر، کوئی کام؟ عارف نے اسے مخاطب کیا۔ کپڑا سارا دھل گیا ہے، اماں سے معلوم کرنا ہے آج کیا پکے گا۔ اردو بولتے اس کی زبان لڑکھڑا رہی تھی۔ آج کچھ نہیں پکے گا، مہمان آئے ہیں، سب کچھ باہر سے آئے گا، اس لیے کہ شاید ہمارے یہاں کا پکا ہوا بھابھی کو پسند نہ آئے، یہ بہت اچھا کھانا پکاتی ہیں۔ عارف نے لاپرواہ انداز میں مسکرا کر کہا۔ پٹھانی واپس پلٹ گئی۔ کیوں تکلف کرتے ہیں عارف بھائی؟ بالو شرمندہ سی ہو گئی۔ یہ یہاں سارے کام کرتی ہے۔ لال خان کا اشارہ پٹھانی کی طرف تھا۔ ہاں، اماں کے لیے رکھا ہے، اب ان کی کام کرنے کی عمر نہیں، آنکھوں سے بھی کم دکھتا ہے، عارف نے جواب دیا۔ کھلونوں سے بہلا رہے ہیں ماں کو، کوئی مستقل انتظام کیوں نہیں کرتے ماں کے لیے؟ بالو نے فوراً اسے ٹوک دیا۔ ارے بیٹی، اسی غم میں تو رو رو کر اندھی ہو گئی ہوں، پر اسے کوئی احساس نہیں، یہی دکھ مجھے کھائے جاتا ہے۔ بڑی بی کی آواز بھر آ گئی۔ آپ کو اپنی ماں کے جذبات کا خیال کرنا چاہیے عارف بھائی، کتنی بری بات ہے۔ بالو بڑی بی کے آنسو سے ایک دم ہی موم کی طرح پگھلنے لگی۔ انسانوں کو انسانوں سے شکایتیں تو رہتی ہی ہیں، کچھ کر لیجئے، اگر میں اماں کی بات مان ہی لوں تو انہیں کچھ اور شکایت ہو جاتی ہیں، اس لیے میں ان سب کی پرواہ نہیں کرتا۔ عارف نے اپنے مخصوص بے نیازی میں جواب دیا۔ وہ کیا کہا ہے شاعر نے؟ وہ فرشتے آپ تلاش کیجئے کہانیوں کی کتاب میں، جو برا کہیں نہ برا سنے، کوئی ان سے خفا نہ ہو۔ کیوں لال خان؟ وہ مسکرا رہا تھا۔ لال خان بھی جواباً ہنس دیا۔ کوئی شعر تو تمہارا ہماری سمجھ میں آ ہی جاتا ہے، دیکھ لو، اس طرح باتوں میں اڑا دیتا ہے۔ مجھے اپنی فکر نہیں، میری تو گزر گئی، بس اسی کا خیال ہے، اکیلا ہو جائے گا میرے بعد۔ گھر میں بہو ہوتی، بچے کھیلتے۔ بڑی بی نے آزردگی سے کہا۔ آل اولاد ہو تو نام چلتا ہے، لائی تو تھی تم، اسے تو تمہارے جذبات کا اتنا خیال تھا کہ پہلے بندوبست کر کے آئی تھی۔ عارف نے جاندار کہا لگایا۔ بالو کھسیا سی گئی۔ لال خان عارف کے ساتھ شریک تھا۔ بس یہ اسی کو پیٹے جائے گا، لوگ ایک جروا بیوی کے بعد دوسری نہیں کرتے۔ بڑی بی کو غصہ آ گیا۔ چھوڑو اماں ان باتوں کو، گھر میں بہت اچھے مہمان آئے ہیں، یہ جو بھابھی ہے نا، میری بہت خدمت کی ہے انہوں نے۔ اور بھابھی، آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ کچھ کمی سی محسوس ہو رہی ہے آپ میں؟ عارف اسے سر سے پاؤں تک دیکھنے لگا۔ بالو کی دل کی دھڑکن تیز ہو گئی، حالانکہ وہ تو اپنی دھن میں تھا، مگر شاید اس کے اندر کوئی چور راستہ پیدا ہو گیا تھا۔ ناپسندیدہ ترین حالات میں انسان خود کو بالکل ہی اکیلا تصور کرنے لگتا ہے۔ ناپسندیدہ قرب نے گویا اسے ایسا بنا دیا تھا جو ساتھ کھڑے ہوئے پیر پر ہی چڑھ جانا چاہتی تھی۔ اس نے دل ہی دل میں لاحول پڑھی۔ گرمی بھی بہت پڑ رہی ہے دلہن، سوتی کپڑوں میں ہی چین پڑتا ہے، خیر سے 2 جی سے تو نہیں ہو؟ بالو کو بہت حیا آئی، وہ خاموش رہی۔ دعا کرو اماں، سونے میں تول دوں گا اسے، لال خان نے بے ہنگم سا کہا لگایا۔ بالو اس بھونڈے اور کھلے سے انداز پر کڑ کر رہ گئی۔ ایک عارف ہے جو بڑی سی بڑی بات کتنی نفاست سے کرتا ہے، جسم جہاں پر پھوار سی پڑنے لگتی ہے۔ اماں، وہ کون تھی جس کے پیچھے عارف بھائی کی یہ حالت ہے؟ عرصے کا تجسس آخر ہونٹوں پر آ گیا۔ بس کیا بتاؤں بیٹی، کوئی خاندانی تو تھی نہیں، بہت بڑی حویلی میں کنیز تھی، اللہ نے حسن بہت دیا تھا، اس میں سما نہیں رہا تھا۔ ارے بڑی چلتا پرزا تھی، یہ تھا کم عمر اور سیدھا، جان کو روگ لگا بیٹھا۔
مار ایک تو کم بخت کا حسن، اس پر حویلی کی عورتوں کی قیمتی اترن فتنہ بنی پھرتی تھی، جانے کس کس کا ستیہ ناش کیا ہوگا۔ میرا بچہ تو بالکل گیا میرے ہاتھوں سے، ناس مٹی کہیں کی۔ بڑی بی کے زخم گویا ہرے ہو گئے۔ آپ حویلی میں رہتی تھی؟ ارے نہیں بیٹی، پٹواری تھا میرا مرد گاؤں میں، بس آنا جانا تھا حویلی میں۔ کرمو جلی ذات کی کنیز، پتہ نہیں کیا سمجھتی تھی اپنے آپ کو۔ بڑی بی کے لہجے میں کھول اندر آئی۔ کیا نام تھا اس کا؟ بالوں کا تجسس اب کمال پر تھا۔ بھلا سا نام تھا، چھوڑیے کیا رکھا ہے ان باتوں میں۔ چائے آ رہی ہے، چائے پیجیے، بہت اچھی چائے بناتی ہے ہماری پٹھانی۔ عارف نے ایک دم اندر کا ماحول یکسر بدل دیا۔ بالوں نے ایک گہرا سانس لیا۔ یہ اس کا تجسس کبھی بھی مٹنے نہیں دے گا، نہ بتاتا ہے نہ بتانے دیتا ہے۔ اس نے کرسی کی پشت سے ٹیک لگا کر آنکھیں مون لی۔ لال خان عارف سے اپنی کاروباری باتوں میں مشغول ہو چکا تھا۔ وہ کسی کام کے دھن میں بڑی تیزی سے لاؤنج میں آئی تھی۔ وہاں یاور علی خان نعمان کے ساتھ گفتگو میں مصروف تھے۔ نگاہیں یوں ہی بے ساختہ مل گئی تھی، جیسے بازار میں بھیڑ میں سے گزرتے ہوئے کسی سے بھی چار ہو جاتی ہیں، مگر اس کا رواں رواں کھڑا ہو گیا۔ ایک دم ہی نئے احساس سے دو چار ہوئی۔ کہاں غائب ہے بھائی؟ نہ چائے نہ ٹھنڈا؟ نعمان نے ماہین کو مخاطب کیا۔ مجھے پتہ نہیں تھا آپ لوگ یہاں بیٹھے ہیں، ابھی بھجوا دیتی ہوں، اس نے شرمندگی سے کہا، اور واپس باہر جانے لگی۔ رہنے دیجیے، ابھی میرا موڈ بھی نہیں، باہر جا رہا ہوں، فی الحال دو چار کام نپٹانے ہیں، روشی کے لیے بھی دو چار چیزیں لینی ہیں۔ یاور علی خان نے اسے روک دیا، اور وہ رک بھی گئی۔ ماہین، یاور علی خان اسے مخاطب کیا۔ جی؟ وہ نظر اٹھانے کا حوصلہ نہ کر سکی۔ آپ تیار ہو جائیں، ذرا میرے ساتھ چلیں، میں نے کبھی روشی کی شاپنگ نہیں کی۔ پھر اب کیوں کر رہے ہیں؟ اس کے منہ سے بے ساختہ نکل گیا۔ آپ نے بیٹی کو قریب جو کر دیا ہے، وہ بہت دھیمی آواز میں کہہ رہے تھے۔ ہاں ہاں تو چلی جاؤ نا، یوں بھی تو تم کہیں نہیں نکلتی، نعمان نے بھی اس سے پرزور انداز میں کہا۔ ٹھیک ہے، میں تیار ہو کر آتی ہوں۔ یاور علی خان نے اپنی سرخ آنکھیں ایک لگتے کو اٹھا کر اس کی سمت دیکھا کہ مرد پتا پھینک کر کئی بار عورت کو دیکھتا ہے، اسے اگلے مرحلے کی تیاری کرنا ہوتی ہے۔ آپ کتنا ٹائم دیں گے؟ ماہین آگے بڑھتے بڑھتے رک کر پوچھنے لگی۔ جتنا مرضی لے لیں، وہ برجستہ بولے۔ میرا مطلب ہے آپ لیٹ تو نہیں ہو جائیں گی؟ وہ گھبرا کر نعمان کی طرف دیکھنے لگی۔ جواب میں صرف یاور علی خان نے اس کی طرف دیکھنے پر اکتفا کیا۔ ماہین کا دل پھر ٹھٹک گیا۔ اس نے دوپٹے سے چہرہ پونچھا۔ میں ابھی آتی ہوں، وہ کہہ کر باہر نکل گئی۔ وہ دونوں پھر باتوں میں مصروف ہو گئے۔ ماہین گم سم سی اپنے کمرے میں آئی اور وارڈروب کھول کر خالی خالی نظروں سے کپڑوں کو دیکھنے لگی۔ پھر آہستگی سے ایک سرخ کاٹن کا سوٹ نکال لیا۔ کپڑے بدلنے میں اسے بمشکل 3 منٹ لگے ہوں گے۔ میچنگ وہ کرتی نہیں تھی، صرف ہم رنگ چپل البتہ پاؤں میں ڈالی تھی۔ لپسٹک لگاتے ہوئے اس کے احساسات عجیب سے ہو رہے تھے۔ عورت کی تیاری میں بھی عجیب سے بھید پوشیدہ ہوتے ہیں۔ حالانکہ دل کئی بار ٹوک چکا تھا اور پوچھ رہا تھا، جب ناگواری بھی نہیں، جب خوشگواری بھی نہیں، تو پھر یہ سب کیا؟ جانتی ہو، تمہاری سب سے بڑی بہن ان کے نکاح میں تھی۔ پتہ ہے، ان کی بیٹی بیاہنے کی عمر کو آ گئی ہے۔ خبر ہے، تو تم سے کتنے بڑے ہیں؟ اس نے جھنجھلا کر لپسٹک کا ڈھکن زور سے بند کیا۔ انہوں نے مجھے کہا ہی کیا ہے، میں کیوں اتنا کانشیس ہو رہی ہوں؟ بعض اوقات غلط فہمی بھی تو ہو جاتی ہے۔ وہ اسٹول سے ہی اٹھ کھڑی ہوئی اور پرس ہاتھ میں لے لیا۔ بیڈ پر پڑی ہوئی چیزیں جلدی جلدی سمیٹ کر واپس لانج میں آئی۔ چلیں، اس نے نظریں اٹھائے بغیر کہا۔ نعمان نے جیب ٹٹول کر چابی نکالی اور یاور علی خان کو تھما دی۔ یاور علی خان اس کی طرف متوجہ ہوئے، مگر باہر پورچ کی طرف نکل گئے۔ مرد میں ذرا بھی بصیرت ہو تو وہ عورت کی تیاری کے انداز سے اس کے دل کا بھید جان سکتا ہے، اسی لیے شاید انہیں اس کی طرف بار بار دیکھنے کی ضرورت بھی نہیں رہی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ چلتی ہوئی گاڑی کی طرف آ رہی تھی۔ دل پریشان سا بھی تھا کہ وہ ساتھ چل تو پڑی ہے، امتحان آ پڑا تو کیا کرے گی؟ یاور علی خان گاڑی میں بیٹھ چکے تھے۔ وہ برابر میں بیٹھ گئی، مگر ایک دم چپ چاپ۔ آپ کو راستوں کا پتہ ہے؟ اس نے کسی دھیان سے چونک کر ان سے پوچھا۔ آپ ساتھ تو ہیں؟ بڑے سادہ انداز میں جواب آیا۔ اس کا دل تو اچھل کر حلق میں آ گیا۔ شروعات ہی مشکل تھی۔ یوں بھی کوئی خیال سارے حواس پر غالب ہو تو ہر بات اسی کا پرتو محسوس ہوتی ہے۔ گاڑی کھلی شاہراہ پر آ گئی تھی۔ کراچی میں ڈرائیونگ بہت مشکل ہوتی جا رہی ہے۔ ڈرائیور اچھا خاصا اعصابی مریض بن سکتا ہے۔ یاور علی خان ایک سگنل پر ٹھہرتے ہوئے گویا ہوئے۔ جی، ماہر نے مختصراً تائید کی۔ آبادی کے لحاظ سے یہاں کی پلاننگ صحیح خطوط پر نہیں ہے۔ وہ پھر گویا ہوئے۔ جی، اس بار اس کا جواب مختصر تھا۔
ایک زمانہ تھا کہ یہ شہر سکون کے لحاظ سے آئیڈیل ہوا کرتا تھا۔ جی، ماہن کے منہ سے پھر جی ہی نکلا۔ اچھی تبدیلی ہے، آخر آپ میری جی حضوری پر اتر آئیں۔ وہ مبہم سمجھ کر آئے۔ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، جی سے بہتر کوئی جواب میرے سامنے نہیں۔ وہ قدرے جھیپ گئی۔ مگر آج سے پہلے تو آپ کو مجھ سے شدید اختلاف رہا ہے۔ وہ گاڑی آگے بڑھاتے ہوئے گویا ہوئے۔ تو ان باتوں پر آج بھی ہے، مگر اختلاف کا مطلب ہمیشہ کا اختلاف نہیں ہوتا۔ اچھی بات ہے، اچھا کہ آپ نے بتا دیا، مجھے آگے سہولت رہے گی۔ یہ پہلی مرتبہ ہوا تھا کہ یاور علی خان نے اس کی بات کاٹی تھی۔ وہ باقی بات منہ میں ہی دبا کر رہ گئی تھی۔ کس قسم کی سہولت؟ اس نے زبردست شعوری کوشش کے بعد آخرکار اپنا اعتماد بحال کر لیا۔ بتائیں گے کہ آپ کو جلدی ہے؟ وہ آنکھوں پر سن گلاسز چڑھائے ہوئے تھے۔ آواز تو پہلے ہی سپاٹ تھی۔ نہیں، بھلا مجھے کیوں جلدی ہوگی؟ جب آپ کا موڈ ہو تو بتا دیجیے گا۔ اچھا یہ بتائیے، روشی کے لیے آپ کیا لیں گے؟ اس نے کمال مہارت سے بات کا رخ موڑ دیا۔ کچھ نہ کچھ تو لیں گے۔ خواہش تو یہ ہے کہ آپ کے ہاتھ سے دلوائیں، کیونکہ مجھ سے تو وہ خفا رہتی ہے۔ وہ دھیمے لہجے میں بات کر رہے تھے۔ تو آپ کو اس کی خفگی دور کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اس نے فوراً ٹکڑا لگایا۔ جو کچھ ہو رہا ہے وہ اسی کوشش کا حصہ ہے، مگر شاید آپ کو یقین نہ آئے۔ وہ ایک جدید شاپنگ سینٹر کی طرف گاڑی کا رخ موڑتے ہوئے کہہ رہے تھے۔ میں سمجھی نہیں۔ وہ جان بچانے کو انجان بننا چاہ رہی تھی، اس لیے کہ ابھی وہ خود پر بھی واضح نہیں تھی۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں سمجھا سکتا ہوں۔ انہوں نے فراخت کی پیشکش کی۔ ابھی موڈ نہیں کلاس لینے کا۔ اس نے شرارت سے اپنی جان بچانے کی کوشش کی۔ وہ مسکرا کر خاموش ہو رہے۔ جب آپ ہنسیں گے تو کیسے لگیں گے؟ ویسے سچ سچ بتائیں، آپ آخری بار کب ہنسے تھے؟ ماہر پھر موضوع بدلنے میں کامیاب ہو گئی۔ یاور علی خان کے چہرے پر اچانک سرد مہری جھلکنے لگی۔ ہنسنا کوئی مشکل کام تو نہیں، آپ کوشش کر سکتی ہیں۔ آواز بھی بے تاثیر تھی۔ یا اللہ! وہ بات پلٹ پلٹ کر عاجز آ چکی تھی۔ وہ تھے کہ پھر اسی کے لیے نئی بات نکال دیتے تھے۔ میں تو بہت کوشش کرتی ہوں جب بھی آپ سے ملاقات ہوتی ہے، اس نے سنبھل کر جواب دیا۔ پتہ نہیں کیوں یوں محسوس ہوتا ہے جیسے آپ نے اپنے اوپر خول چڑھایا ہوا ہے، اور اتنا مضبوط کہ توڑنا مشکل۔ اس نے قدرے جھجکتے ہوئے بالآخر کہہ دیا۔ آپ میں گٹس ہیں، آپ لوگوں کے خول توڑ سکتی ہیں۔ ان کا انداز ہنود، سرد اور بے تاثیر تھا۔ خیر چلیں، پہلے کچھ لے لیتے ہیں، واپسی میں ضروری بات کریں گے۔ انہوں نے پارکنگ لاٹ میں گاڑی روک دی۔ ضروری بات؟ ماہن کو نئے سرے سے گھبراہٹ ہونے لگی۔ ہاں جی، تو آج کا ایپیسوڈ یہیں سٹاپ ہوتا ہے۔ ویسے حیرانی کی بات ہے کہ باری اور روشی کی گاڑی آگے نہیں بڑھی بلکہ ریورس جا رہی ہے، اور اس کے پپا اور خالہ کی گاڑی بہت سپیڈ میں آگے جا رہی ہے۔ ٹھیک ہے، چلو چلتا ہے، لیکن مجھے روشی اور باری کا مجھے بہت زیادہ انتظار رہتا ہے کہ روشی اور باری کے زیادہ سے زیادہ سینز آئیں اور ان کی گاڑی کچھ تو آگے نکلے۔ روشی ہے کہ بھڑکی جا رہی ہے، اور باری ہے کہ وہ بات سے پلٹتا ہی جا رہا ہے۔ وہ تو کبھی اظہار نہیں کرے گا کہ وہ کیا چاہتا ہے، کیا سوچتا ہے۔ اور روشی ہے کہ اسے بات بات پر غصہ آ جاتا ہے، لیکن سوچنے والی بات ہے زیادہ پوزیسو کون ہے، باری یا روشی؟ کیونکہ مجھے لگتا ہے روشی زیادہ پوزیسو ہے۔ وہ کسی بھی لڑکی کے ساتھ باری کو دیکھ لیتی ہے تو اس کی خیر نہیں رہتی، اور باری بہت انجوائے کرتا ہے اس بات کو۔ اور بس بہت اچھی بانڈنگ ہے باری اور روشی کی، آئی گیس۔ ٹھیک ہے، ہم ملیں گے کل آنے والے ایپیسوڈ کے ساتھ۔ جانے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، کامنٹ کریں۔ اوکے، ٹاٹا، بائے۔